حدیث ضرور سنی ہوگی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا کہ جا کے حضرت معاویہ کو بلا کے لیں. تو وہ گئے پہلی بار تو انہوں نے کہا کہ کھانا کھا رہے تھے, تو انہوں نے کہا میں کھانا کھا رہا, میں آتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بھیجا, انہوں نے کہا میں کھانا کھا رہا ہوں. انہوں نے کہا دوبارہ پھر تیسری بار بھیجا, تیسری بار انہوں نے کہا میں کھانا کھا رہا ہوں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جب جتنا مرضی کھا لے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. یہ حدیث کہاں ہے؟ یہ دیکھیں جی, یہ وہی ہے. اور اسی کا اچھا ابھی یہ تو چلے آپ کو پتا چل گیا. اچھا ایک منٹ میری بات جی سنو. جی. اب یہ جو حدیث شریف جو ہے وہ اس کے متعلق یہ راوی آگے, اب یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے, اس کے اوپر پھر بات ہو. صحیح ہے یا ضعیف ہے, اس کے اوپر پھر بات ہو. بریلویوں نے عشق رسول کا جو لبادہ اڑا ہوا ہے یہ ایک حادثہ ہے, کیونکہ ان کے کلچر میں ان کو سکھایا جاتا ہے. ذرا سے ہٹ کے اسی نبی کی حدیث انہیں بتائی جائے بخاری مسلم سے, وہ نہیں مانتے. صحیح بخاری کے اوپر تو ہم بات کریں گے بعد میں. مرزا جیلمی کو یہ میرا چیلنج ہے کہ یہ صحیح بخاری کا صحیح نام بتا دے. صحیح بخاری, صحیح مسلم, اس کو کہو کہ صحیح بخاری کا اصل نام کیا ہے. یہ تو اصطلاح ہے کہ صحیح بخاری, وہ ہم بتائیں گے کہ اس کا نام کیا ہے. نام بتائیں گے کیا ہے. انہوں نے کہا صحیح البخاری نہیں ہے, الجامع صحیح ہے. چلو جی اے بھی ہو گیا. اس نہ کہنا رفع دین دی ختم ہو گیا بخاری جو, یا ضعیف ہو گیا. اسے پتہ کیا کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں پرابلم اینڈ. اس کے بعد وہ اپنی پبلک پہ دھاک ڈالتے ہیں کہ جن کو یہی نہیں پتا کہ بخاری کا نام کیا ہے, لہذا اگر یہ بخاری سے کوئی حدیث بتائے نا آپ نے نہیں ماننی. یہ ہوتی ہے. اس طریقے سے اگر کھلواڑ کرنا شروع کیا نا آپ لوگوں نے, یقین کریں میری یاداشت بھی آپ لوگوں سے زیادہ ہے اللہ کے فضل سے, میں نے کتابیں بھی آپ لوگوں سے زیادہ پڑھی ہوئی ہیں. آپ کے بڑے بڑے مفتی بھی بیٹھے نا, میں نے شروع ہو جانا ہے. میں پہلا سوال کرنا 10 المعجم الکبیر طبرانی کی نہیں روایتیں 10 مفتی منیر نے نہیں کرے گڑیاں ہوئی نہ مفتی تقی عثمانی نے مجموع زوائد کیڑے امام نے لکھی اور کیڑے ثانی فوت ہویا تے کنیاں حدیثاں نے, اور وہ اس کو جب جواب نہ آئے تو میں کہوں گا تجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اس طرح کے سوال تو کئی بنائے جا سکتے ہیں. ہمارے ایک اکیڈمی کے بھائی حسن بھائی, وہ اہل حدیث کی مسجد میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں, 2-4 دن ہضم ہوتا ہے. دیکھیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والے ان کو ہضم ہو رہے ہیں, اور جو رفع دین کے ساتھ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے اسے نفرت کر رہے ہیں, حالانکہ وہ مواحد بھی ہے. یہ ہے بغض. دوسرا پکا مقلد ہے, عقیدوں میں شرک بھی ہے, اس کے ساتھ محبت کریں گے. یہ بغض کی علامت ہے. تو ایک مولوی آیا اہل حدیث کے مدرسے سے پڑھ کے, اس نے کہا جی مصنف ابن شہبہ کے اندر حدیث موجود ہے. اب وہ اس بیچارے کو نام نہیں آتا, المصنف ابن ابی شیبہ ہے. اس طرح بولنے نال یا اگر کوئی غلط انہوں بول دے تو وہ حدیث ختم ہو جاتی ہے. اس نے کہا اس میں عبداللہ ابن زبیر چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے, اور عبداللہ ابن زبیر نے نماز حضرت بکر سے سیکھی تھی اپنے نانا سے, اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے. کہتے ہیں آپ کو تو نام ہی نہیں صحیح طریقے سے آتا کتاب کا. وہی کتاب کا نام اگر صحیح نہ آئے, اگر کوئی قرآن کو صحیح طریقے سے نہ پروناؤنس کر سکے تو اس لیے قرآن کی آیت کیسے ختم ہوگی جو وہ پیش کر رہا ہے. میں خیال آئے وہ کس طریقے تھے. اس جو مسجد کی کمیٹی کا جو صدر تھا نا, وہ میرا دوست تھا. اس کو میں نے کہا یہ قاری صاحب جو آئے نا, ہم نے ان کی ضیافت کرنی ہے, ذرا لے کے آئیں گے. اس کو میں نے ساتھ بٹھا لیا, اور اس واقعے کے بعد کتنے ہماری اکیڈمی کے لوگ ہیں یہاں موجود ہیں جنہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں نے کہا یار تم سے ایک بندہ بات کر رہا ہے, تم اس کے ساتھ سولوشن اینڈ کی بجائے پرابلم اینڈ پہ کھڑے ہو. اس کو تو چھوڑ دو, تم عالم دین ہو نا. میں نے کہا مجھے بتاؤ المصنف ابن ابی شیبہ, اس کا جو مصنف ہے اس کا اپنا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. تو میں نے کہا تو نے ڈگری کہاں سے لی ہے؟ ان کا نام تھا ابو بکر. ابن ابی شیبہ تو جسے ہم ابن ابی طالب کہتے ہیں نا, مولا علی کو, نام تو ان کا علی ہے نا. اچھا میں نے کہا یہ بتاؤ المصنف ابن ابی شیبہ میں حدیثیں کتنی ہیں؟ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. میں نے کہا یہ روئے عرض پہ سب سے بڑا احادیث اور اثار کا مجموعہ ہے, آلموسٹ 40,000 احادیث اور اثار ہے اس میں. اچھا میں نے کہا المصنف حدیث کی کس کتاب کو کہتے ہیں؟ کہتا مجھے نہیں پتا. پڑھا ہے ایسی منو پتا نہیں, اندازہ کریں. المصنف حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کثرت کے ساتھ صحابہ کرام کے اعمال لکھے ہوئے ہوں اور تابعین کے آثار موجود ہوں. جس طرح المستدرک حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں چھوٹی ہوئی حدیثیں بیان ہوں, جیسے المستدرک للحاکم علی الصحیحین, بخاری اور مسلم کے راویوں سے جو حدیثیں امام بخاری اور امام مسلم نے نہیں لی اور وہ موجود تھی, وہ امام حاکم نشاپوری نے جمع کی. تو ایسی حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں المستدرک. جز حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں ایک ٹاپک ڈسکس ہو, جس طرح جز رفع الیدین امام بخاری کی کتاب, جز القراء امام بخاری کی کتاب, جز القراء امام بیہقی کی کتاب. موجم حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں استادوں کے حروف تہجی کے اعتبار سے ایک محدث ترتیب سے حدیثیں جمع کرتا ہے. طبرانی کی 3 موجم ہے نا, المعجم الکبیر, صغیر, اوسط. مسند حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں صحابہ کے ناموں کے اگینسٹ چیپٹر بنا کے حدیثیں جمع کی جائیں. احکامات کے چیپٹرز نہ ہو کہ یہ نماز کی حدیثیں ہیں, یہ روزے کی ہیں, نہیں, صرف صحابہ کے نام. حضرت ابوبکر کی مسند, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ساری حدیثیں چاہے انہوں نے کسی ٹاپک پر بیان کی تھی نا, وہ جمع ہو گئی. پھر حضرت عمر کے اوپر چیپٹر, انہوں نے جتنی حدیثیں بیان کی وہ جمع ہو گئی. حضرت عثمان, حضرت علی, اس حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں مسند. اچھا میں کہ 10 امام ابن ابی شیبہ جو تھے
इनके लायक तरीन शगिर्दों में से किसी एक का नाम बताओ। इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के साथ है, एक भी नहीं शुरू पता। मैंने कहा तुम्हारा इल्मी लेवल ये है और तुम स्टूडेंट्स को इस तरीके से तंग करते हो यार। खैर उसने माजरत कर ली कि मुझसे गलती हुई है। ये सिर्फ अपना इल्मी रूप झाड़ने की। हजरत अम्मार बिन यासर रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये तो वो अजीमुल मर्तबत साहबी हैं कि जिनके बारे में हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अम्मार की हड्डियों के अंदर भी इस्लाम है, उसकी हड्डियों के अंदर भी ईमान है। वो बहुत बड़े जलीलुल कदर साहबी है। सवाल ये है कि क्या कि उनको एक बागी ग्रोह कत्ल करेगा, ना वो ग्रोह मौला अली का है, ना वो ग्रोह मीर मुआविया का है, उनमें से ये तीसरा ग्रोह था, तीसरा ग्रोह था जिसको हम खारजी ग्रोह कहते हैं। उन्होंने कत्ल किया था हजरत अम्मार बिन यासर को। वो हैं जिनके बारे में सही बुखारी में हदीस है कि अम्मार की जुबान को अल्लाह ताला ने शैतान से महफूज कर दिया। इससे बड़ी फजीलत हो सकती है वो जुबान जो शैतान से महफूज। सुनन नसाई में हदीस है अम्मार सर के बालों से पांव के नाखूनों तक लबालब भरा हुआ है ईमान से। 2 सर्टिफिकेट। तीसरा सर्टिफिकेट जो बचपन से हमें पढ़ाया जाता है कि इस्लाम के पहले शहदा अम्मार इब्न यासिर के माँ बाप है। माँ बाप को तो शहीद बताया गया हमें बचपन से, अम्मार को किसने मारा और क्यों मारा ये कभी बताया गया? अगर ये इस्लाम के शहदा बताने पे ही इतने मुखलिस थे तो अम्मार के माँ बाप को तो शहीद बताया। अम्मार इब्न यासिर जो खुद शहीद हुए उनको किस रदी अल्लाह अन्हु ने किस रदी अल्लाह अन्हु के कहने पर इस रदी अल्लाह अन्हु को शहीद किया ये बताया? अम्मार इब्न यासिर का जुलूस कभी निकला उनकी शान में? नहीं। मारने वालों को भी पता है। मुस्नद इमाम अहमद में अबुल गादिया नाम का पूरा चैप्टर है रदी अल्लाह ताला अन्हु। हम तो इतराम से नाम लेंगे, सुलह हुदैबिया के सहाबी हैं। उन्होंने अम्मार इब्न यासिर को शहीद किया और पूरी जिंदगी रोते थे वो। मुस्नद अहमद में तफसील मौजूद है क्योंकि मुस्नद अहमद में यह हदीस है कि अम्मार का कातिल और माल लूटने वाला जहन्नम की आग में है। इब्ने हजर अस्कलानी ने थोड़ी कोशिश की कि अबुल गादिया को बचाएं और उन्होंने कहा कि चूंकि सही मुस्लिम में हदीस है कि जिन लोगों ने मेरे हाथ पर दरख्त के नीचे बैत की है उन्हें आग नहीं छुएगी, तो अबुल गादिया को वो फजीलत किफायत कर देगी। तो मुहद्दिस आजम सऊदिया अल्बानिया से जो शेख नासरुद्दीन अल्बानी, उन्होंने सिलसिला हदीस सहिया में गिरफ्त की। उन्होंने कहा यह बहुत मुश्किल तावील आप कर रहे हैं क्योंकि जहां पर खास फतवा आ जाए वहां पर फजीलत आम उठ जाती है। चूंकि अम्मार के कातिल के लिए खास ये बात आ गई कि अम्मार का कातिल और माल लूटने वाला जहन्नम में है, लिहाजा उसके ऊपर से आम फजीलत उठ जाएगी। तो अबुल गादिया किसकी फौज में था, वो कौन था, वो सबको पता है। तीसरी पार्टी कहां से आ गई? जो लोग कहते हैं ना तीसरी पार्टी, उन्हें कहो फिर अबुल गादिया को खारजी कहें, कभी भी नहीं कह सकते क्योंकि मुस्नद अहमद में अबुल गादिया की हदीसें हैं नबी इस्लाम से। तो नबी इस्लाम के सहाबी को तो खारजी नहीं कह सकता। तो ये कहानी है, पुराने जमाने की कहानी है, हमारे पम्फलेट में हर चीज मौजूद है। तो बहस बड़ी लंबी हो जाएगी, बड़ी दूर तक जाएगी। मैं सिर्फ उसको कंक्लूड करूं जो गुफ्तगू मैं कर रहा था। लोग कहते हैं अगर जो सुलह हसन है, अगर हम उसके बारे में जरा ब्रीफली देखें तो एंड पे सुलह हसन में ये हुआ था कि हजरत अमीर माविया का बेटा जो है वो दोबारा खिलाफत में नहीं बैठेगा, मगर उनके ये कहाँ लिखा है कि दोबारा खिलाफत में नहीं लिखेगा? नहीं, ये सुलह हसन में हुआ ये बात नहीं, कहाँ लिखा है? अच्छा ये बात ये मेरे पीछे ये देखें, ये मेरे पीछे वो सही बुखारी शरीफ भी पढ़ी हुई है, सही मुस्लिम शरीफ भी पढ़ी हुई है और इसके अलावा तारीख इब्न कसीर भी पढ़ी हुई है, तारीख तबरी भी पढ़ी हुई है। बताएं उनके पे क्या कहां पर था? ये मजबूर होकर सुलह की है उम्मत को खून रेजी से बचाने के लिए। लोग कहते हैं वो सुलह पसंद थे। अच्छा वो सुलह पसंद थे तो जंगे जमल सिफीन नहरवान तो वो लड़ते रहे हजरत अली के साथ। वो तो उनके जब सरदारों ने गद्दारी की हजरत हसन के साथ, वो बुखारी में मैंने करबला रिसर्च पेपर में डाला है, और हजरत माविया से उन्होंने माल पानी लेके हजरत हसन के कत्ल का मंसूबा बना लिया। फिर हजरत हसन को पता चल गया कि ये मेरे फौजी तो मेरे साथ भी गद्दारी करेंगे और अगर जंग के बाद मुआविया जीत गया तो लोग ये समझेंगे कि अल्लाह की नुसरत उसके साथ आ गई है, तो बेहतर यह है कि मैं इसको कंप्रोमाइज करता हूं। और उन्होंने सुलह कर ली। वो सुलह हसन थी और सुलह हमेशा शराइत के ऊपर होती है। क्योंकि हजरत हसन ने अपनी पोस्ट छोड़ी थी तो चंद शराइत के ऊपर मैंने इसमें डाली है, जिसमें सिर्फ एक शर्त पे अमल हुआ है, जो माले गनीमत में अल्लाह ने हिस्सा मुकर्रर किया था माले फै वाला, वो मिलता था अहलुल बैत को। बाकी हजरत अली की तौहीन उसी तरह जारी थी। तो ये सुलह हसन के पीछे ना छुपा करें। सुलह हसन मनसूख हो गई उसी दिन जिस दिन हजरत मुआविया ने उसकी शराइत तोड़ दी और मरते हुए अपने बेटे को खलीफा बनाया, जबकि बात हुई थी कि उम्मत को शुरा के ऊपर छोड़ेंगे। और अगर कोई कहता है ना कि हम इसको नहीं मानते, तो हजरत हुसैन फिर यजीद इब्न मुआविया के खिलाफ क्यों खड़े हुए? हजरत हुसैन का खड़ा होना और करबला का होना यह सुलह हसन की मनसूखी है। आज की डेट में सुलह हसन मनसूख हो चुकी है। यह धोखा देना बंद करें। हमें तो खैर उस जमाने में भी पता था, यह तो हजरत हसन की शराफत थी। हजरत हसन को पता था कि पार्टी कौन सी है। और फिर दूसरी बात यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये मेरा बेटा हसन है, ये दो मुसलमान ग्रोहों के दरमियान में सुलह करवाएगा। हुजूर जिनको मुसलमान कह रहे हैं वो बागी कैसे हो सकते हैं? हुजूर जिनको मुसलमान कह रहे हैं वो बागी कैसे हो सकते हैं? कि जिनके बारे में सही बुखारी में हदीस है 2812 और 447 और मुस्लिम में भी है, अफसोस ए इब्ने सुमैया, और अपने मुबारक हाथों से दाढ़ी और सर के बालों से मट्टी नबी अलैहिस्सलाम ने झाड़ी। इब्ने सुमैया, और क्या वो जनाब हदीस है, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस सुनने के लिए जाते हैं अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के बेटे।
بخاری کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ ابن عباس